Welcome to this demo class. So in this video, I'm going to explain the concept of overriding, means the implementation of the runtime polymorphism. So I think we have some idea about that inheritance, and we know how the constructor is executed and how we are going to define and accessing the member function by accessing the properties of the class by using access modifier. The next important என்ன அப்படின்னா overriding method அப்படிங்கிறதா. So before overriding அப்படிங்கிறது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி first of all we must to know what are the two types of polymorphism. So normally polymorphism is classified into two types. One is called compile time polymorphism, another one is runtime polymorphism. Compile time polymorphism அப்படின்னா so at the time of compilation itself, so we can easily to predict that this is the method we are going to invoke. That means that the compiler can able to predict this is the method we are going to invoke. But in case of overriding method is not like that. Once run பண்ணும்போது மட்டும் தான் நமக்கு இந்த மெத்தட் தான் வர்க் ஆகுது அப்படி நம்மளால prediction பண்ண முடியும். So overloading is an example for compile time polymorphism and overriding is an example for runtime polymorphism. So the first of all you must know what is function overriding. That means that the function overriding அப்படினா it is the same signature. It means that the same function name and same number means the same number type and as well as number of argument. For example, first we are going to create two classes and because more than one function irundha overriding overloading அப்படிங்கறதை நம்ம சொல்ல முடியும். So there are two classes I'm going to create it and so assume so I'm going to create another one more class. Overloading means overriding அப்படினா கண்டிப்பா more than one class இருக்கணும். So here I'm going to create a main function. So public static so command line arguments is no command line optional now. Okay, now I'm going to define a one method. So I'm going to create a one method. It's a display, and so I'm going to say this first class. So I'm going to create another one more method on same name. So I don't have any arguments. எனக்கு எந்த ஆர்குமெண்ட்டுமே இல்ல. So I'm in second class. So like that it will be created. So see that it's the same signature. It means that the same number of arguments. I mean இங்க வந்து function name ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு displayன்ட்டு ரெண்டு கிளாஸ்லயும் number of arguments same ஆ தான் இருக்கு. For example, the same number of arguments and same type அப்படிங்கிறது it's very very important. For example, இந்த இடத்துல நான் integer கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல float கொடுத்தா அப்படின்னா it is not coming under function overriding வராது. ஏன்னா because the data typeலாம் மாறுது. So the data type is same irukano. And very very another one more important definition you must understand. Just a minute. So here I'm going to take empty definitions. I mean empty argument that is called default arguments, which is defined in both base and derivative class. So the having same signature which is defined in both same and both the base and derivative class. It means that base ஒரு classல base classல derivative classல inheritance hierarchy நம்ம apply பண்ணனும். So I'm going to apply the inheritance hierarchy. Now the first class is act as a base class. எனக்கு இந்த firstங்கிற class வந்து எனக்கு base class ஆ act ஆகுது. So இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படினா எனக்கு base class ஆ act ஆகுது அப்படினா இப்போ வந்து என்னன்னா same signature. It means that the same function name, same number of arguments illa. So that compare பண்ணும்போது same data type also இருக்கணும். Arguments இருந்துச்சுனா இந்த கேஸ்ல argument கிடையாது. So that same signature which is defined in base class and derivative class. So this is called a derivative class. This உங்களுக்கு தெரியும். This is from this we can say that the first is a base class and second is a derivative class. So இருக்கு இந்த இடத்துல this is called function overriding. Okay, so இப்போ இதுக்கு நான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் we know that always வந்து derivative classக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணனும். அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு மத்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி பேஸ் கிளாஸ் அண்ட் derivative class அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படி நம்ம சொல்லலாம். இப்போ நான் டிஸ்ப்ளே மெத்தட் அப்படிங்கறத நான் கால் பண்ணேன் அப்படின்னா always the priority goes for derivative classes so that there is an issue on access modifier because the default access modifier for the properties of classes private, so private members are not possible to access by using objects. Inheritor say that there is that use the menu keyword for hiding. See that the second display hides the inherited member. First dot display is the method inside of means first class, and second dot display method is present in the second class. So now we need to check it.
So here there is no main function definition is there. So main MCAS. So that is the error is shown. Means that a.out contains the static main method suitable for any entry point. Entry point illadanaala ungalku indha matta kaamikudhu. Now I'm going to compile it. So if you are creating an object for the second class, always it gives the priority to the second class. It means that we didn't use any keyword. It means we are not allowing to use keywords எல்லாம் நம்ம சொல்லல. இது வந்து ஓவர்ரைட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம எதுவுமே சொல்லல. So that அப்ப always என்ன ஆகும் அப்படின்னா the derived class definition hides base class definition. அதாவது என்னன்னா செகண்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிற மெத்தட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கிற மெத்தடோட டெஃபினிஷனை எரேஸ் பண்ணிரு. இட் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் இருக்கிற மாதிரிவே ஷோ பண்ணவே பண்ணாது. I will repeat once again. அதாவது we are not using any keyword for overriding. அந்த மாதிரி கொடுக்கலன்னா always the derived class definition overrides the base class definition. Base class ஓட டெஃபினிஷனை override பண்ணிடும். அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் பேஸ் கிளாஸ்ல இருக்கிறதே நமக்கு தெரியாது. That is the general thing. Clear? So that அப்ப நீங்க அப்ப செகண்ட் கிளாஸ்க்கு நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா it works only for the second class. அப்ப நீங்க கேட்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா it will works only from the first class. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிறது மட்டும் தான் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கும். So from this we can easy to understand that so only the first class மட்டும் தான் வரும். சோ அப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓவர் ரைடிங்கை நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்ட்டு. சோ the first solution என்ன அப்படின்னா ஓவர்ரைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஓவர்ரைட் பண்ணலாம். அதாவது பேஸ் கிளாஸ்ல இதே பேர்ல மெத்தட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் இதை ஓவர்ரைட் பண்ணுங்க அப்படின்னா then we can say that override அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்கு. ஓவர்ரைட் அப்படிங்கிறது பேஸ் கிளாஸ்ல மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். ஓவர்ரைடுன்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா இந்த மெத்தட் வந்து பேஸ் கிளாஸ் சாரி ஸ்மால் கரெக்ஷன் here is a virtual. இப்ப நீங்க virtualனு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சோ கண்டிப்பாலும் இந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து means virtualங்கிற keyword always says that allows method overriding in derived class. அதாவது derived classல method overriding வந்து allowed அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ நான் அந்த டெஃபினிஷனை வந்து நான் மாத்தி எழுதுறேன் சேஞ்ச் பண்றேன் அப்படின்னு ஓவர்ரைட் பண்றேன் அப்படின்னா I'm going to use a override keyword in a derived class. அதாவது virtual அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்ட் வந்து நீங்க பேஸ் கிளாஸ்ல கொடுத்தீங்கன்னா இதே நேம்ல இருக்கிற மெத்தட் வந்து ஓவர்ரைடு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பெர்மிஷன் கொடுக்கறது. ஃபர்ஸ்ட்ங்கிற கிளாஸ் வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்குது. ஸோ செகண்ட்ங்கிற கிளாஸ்ல வந்து அந்த மெத்தடோட டெஃபினிஷனை நம்ம வந்து ஓவர்ரைட் பண்ணலாம். பட் இது பண்ணீங்கனாலும் ரன் பண்ற மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் இருக்கும். செகண்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா செகண்ட் கிளாஸ் தான் இருக்கும். So just நான் கம்பைல் பண்றேன். பட் இது ஆல்வேஸ் டு ப்ரையாரிட்டி இதே லாஜிக்ஸ் தான். எந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அதுக்கு தான் உங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி இருக்கும். சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க சோ அப்ப இது எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னா that is called runtime. So that you can create a object without reference for your object. அதாவது மெமரி அலோகேட் பண்ணாம ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க, டிக்ளேர் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயருக்கு என்னோட ஆப்ஜெக்ட் பேர் வந்து temp அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன். இப்ப நான் ஒன்ஸ் இந்த இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப நான் டெம்புக்கு ஈக்குவல் டு எஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா it will point to the object for the second class. So that this method, I mean, so here instead of this yes, I'm going to use a temp. But tempuங்கிற மெத்தட நான் வச்சு கால் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த டெம்புக்கு முன்னாடி நான் என்ன ப்ரீவியஸ் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ என்னோட ப்ரீவியஸ் ரெஃபரன்ஸ் வந்து எஸ்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து இட் இஸ் என்னோட செகண்ட்ங்கிற கிளாஸ். ஸோ தட் இட் இன்வோக்ஸ் யுவர் செகண்ட் மெத்தட். செகண்ட்ங்கிற கிளாஸ்ல இருக்கிற மெத்தட் ஒர்க் ஆகும். இதே நான் இப்படி அசைன் பண்றேன் அப்படின்னா டெம்ப் ஈக்குவல் டு நியூ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு நான் அசைன் பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப நான் டெம்ப் டாட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா then it invokes the method only on first class. See the differences. Square, sorry, sorry, small correction there. It is for a base class, so that base class is a first. So ஃபர்ஸ்ட்ங்கிற கிளாஸுக்கு டெம்பரரியா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு பை யூசிங் தட் கிளாஸ் we are going to அசைன் பண்ணிட்டு அதுக்கான மெத்தடை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். See that the first time நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா செகண்ட் கிளாஸோட ரெஃபரன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த இதுக்கு. so that அப்ப நான் கால் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா it works for the second object. means the second derived class இருக்கிற மெத்தட் இன்வோக் ஆகுது. அடுத்த லைன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசைனிங் வித் பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் உள்ளது அசைன் பண்ணிருக்கேன், பேஸ் கிளாஸ் அசைன் பண்ணிருக்கேன். so that it invokes only the method in the first class.
So this is the way we are going to solve a concept of method overriding. If first class basic, you can create a object without any reference. You can create an object for first class. Then after that you can assign object to your means that நீங்க மத்த நார்மல் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி வித் ரெஃபரன்ஸா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த மெமரி அலோகேட் பண்ணாத ஆப்ஜெக்ட்க்கு நீங்க அசைன் பண்ணீங்கன்னா it will point to only the particular class இருக்கும். சோ அந்த மெத்தட் உங்களுக்கு அசைன் பண்ணிருக்கும். So that இந்த அசைன்மென்ட் ஆபரேஷன் எக்ஸிகியூஷன்ஸ் எல்லாமே ரன் டைம்ல தான் நமக்கு தெரியறதுனால so this overriding வந்து எந்த மெத்தட் கால் ஆகுது அப்படிங்கறத அந்த ப்ரோகிராம் ரன் பண்ணும்போது தான் நம்மளால prediction பண்ண முடியும். So that this is called overriding. So that we call as runtime polymorphism. Polymorphism the different form. So then இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க அதே மெத்தட் தான், இது அதே மெத்தட் தான், பட் இது டிஃபரன்ஸ் இன் போத் பேஸ் டெரிவேட்டிவ் இருக்கு. So that அதை கால் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஜாவால வந்து டைனமிக் மெத்தட் டிஸ்பாட்ச் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க. டைனமிக் மெத்தட் எந்த மெத்தட் வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றது டிஸ்பாட்ச் பண்றது பேஸ்ட் ஆன் தி ஆப்ஜெக்ட் அசைன் பண்றத பொறுத்து தான். So இந்த இடத்துல செகண்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் அசைன் பண்ணிருக்கேன். So then நான் டிஸ்ப்ளே மெத்தட கால் பண்ணேன் அப்படின்னா it executes the method in the second class. But இதே வந்து here I assign with the first class so that it will execute the method only in the first class. So based on that நமக்கு எந்த மெத்தட் வேணுமோ நீங்க வர்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. For example, no I don't want to like this. எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து இந்த டைனமிக் மெத்தட் டிஸ்பாட்ச் அப்படிங்கற ஒரு கான்செப்ட்ஸை நான் யூஸ் பண்றதுக்கு if you are not interested. So அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இல்ல, பட் நான் anyway I need to call the method. ரெண்டு மெத்தடையும் இப்ப கால் பண்ணனும் அப்படிங்க ஒரு क्वेश्चंस கேட்கலாம். If you want to call the two methods, இப்போ உங்க ரெண்டு மெத்தட் நீங்க கால் பண்ணனும் அப்படினா இப்போ s.display அப்படினா இது வந்து only call the second class மட்டும் தான் கால் பண்றோம். ஓகேயா? சோ நார்மலா இந்த மாதிரி வந்து எல்லா மெத்தடையும் கால் பண்ணனும் அப்படினா you can use the keyword as a base. இப்போ நார்மலா ஃபங்க்ஷன் கால் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படினா display அப்படினு சொல்லுவீங்க. பட் இந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா இது வந்து ரிகர்ஷனா மாறிடும். So ஏன் recursion அப்படினா உங்களோட ஃபங்க்ஷன் நேம் சேமா இருக்கு, அதே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள கால் பண்ணீங்க அப்படினா it is a coming under recursion category. So recursion நமக்கு recursion வர்க் கூடாது. நான் வந்து வேற மெத்தட் it means that தப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. So that I need to mean that I want to access the base class. So that I'm going to say it is the base. அந்த base.display அப்படினா immediate base class எனக்கு என்ன இருக்கோ அந்த கிளாसेसல இருக்கிற மெத்தட்ஸ் வந்து எனக்கு எக்ஸிகியூஷன் வரும். Clear? Okay, இப்போ I'm going to run this. So that it execute both the classes. But நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா இந்த printக்கு முன்னாடி இந்த மெத்தட கால் பண்ணதுனால first classங்கிறது first print ஆயிருக்கும், secondங்கிறது next print ஆயிருக்கும். But the order of the function calling வந்து நீங்க எங்க வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். So the base.display அப்படிங்கற மெத்தட் என்னன்னா base classல இருக்கிற மெத்தட்ஸ் வந்து இன்வோக் பண்ணும். Okay, in case if you go with the multi level inheritance போனா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா single level of inheritance தான் போயிருக்கும். So for example I am going to create a class third from first. ஃபர்ஸ்ட்ங்கற கிளாஸ்ல இருந்து நான் எடுத்து வர்க் பண்றேன். But I am going to say this third same method நான் வர்க் பண்ணிக்கிறேன். So I am going to say it is a third class. But I don't want to create this base.display நான் கொடுக்கல, just print மட்டும் தான் இருக்கு. So we know that here நான் object create பண்ணது it's a derivative class தான் நான் create பண்ணிருக்கேன். So final derivative class தான் நான் பண்ணிருக்கேன். So அத பத்தி கால் பண்ண அப்படினா கண்டிப்பா இது preference only for the second class. இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். So இந்த ஆப்ஜெக்ட் belongs to second class so that the execution all taken place on this method. இந்த மெத்தட் தான் வர்க் ஆகும். ஓகே, நான் I'm going to ரன் பண்றேன். एक्चुअली ஓவர்ரைட் and virtual வந்து ப்ராப்பரா மென்ஷன் ஆகாம இருக்கு. என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். எந்த எரரும் கிடையாது. See that answer என்ன வந்திருக்குன்னு பாருங்க. I am in a second class, I am in a third class. அதாவது என்னன்னா if you are calling base.display இந்த கிளாஸுக்கு எது பேஸ் கிளாஸ்ன்னு பாருங்க. third is a base class, so automatically the control will be transferred to this third class. ஓகேங்களா? இங்க இருந்து நீங்க வர்க் பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க ஓவர்ரைட் போட்டுருக்கீங்க. இப்போ நீங்க விர்ச்சுவல்னு போடக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். just you can check it. ஓவர்ரைட் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா இந்த விர்ச்சுவல் இந்த மெத்தட ஃபர்தரா நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம்னு அர்த்தம். சோ இங்க நான் விர்ச்சுவல்னு போட்டுருக்கேன். just you can check it, is there any error வருதா இல்லையான்னு. ஏன்னா மேல விர்ச்சுவல் போட்டு நீங்க ஓவர்ரைட் பண்ணல, அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது. it means that ஃபர்தரா வர கிளாसेसல நீங்க வந்து இந்த மெத்தட் பேர்ல நீங்க ஓவர்ரைட் பண்ணலாம். இங்க என்ன பண்ணுது, இதுக்கு கீழே வர்றது எல்லாத்துலயுமே நீங்க ஓவர்ரைட் பண்ணலாம். சோ நீங்க அதை ஃபைனலா ஓவர்ரைட் பண்ணி இதான் ஃபைனல் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. சோ அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா always according to this இங்க இந்த ஸ்டேட்மென்ட் பாருங்க. So you know now what is overriding method, having same signature which is defined in both base and derivative class அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. So derivative class object create பண்ணீங்கன்னா it will access only in derivative class.
base class பண்ணீங்கன்னா base class தான் பண்ணணும் because the derived class definition the derived definition always hides the base class definition. எப்பவுமே derived class definition வந்து base class ஓட definition hide பண்ணிரும். So that இப்ப நீங்க எல்லா மெத்தடும் access பண்ணனா by using base property யூஸ் பண்ணி நீங்க access பண்ணிக்கலாம். But இந்த base dot display அப்படிங்கிறது வந்து only அந்த derived classல தான் இருக்கு. இப்ப நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா இதோட base class தான் போகும். பட் ஆனா நீங்க இங்க போயிட்டு base dot display கொடுக்க முடியாது. Because இதான் அப்ப இருக்கல uppermost base class. So then இந்த மெத்தடுக்கு கொடுக்க கூடாது. Not meaningful. கொடுக்கவும் கூடாது. It is not, இதுக்கு further நமக்கு எந்த ஒரு base class இல்ல. See that first day's list to the current member. That implementation override keyword, otherwise new keyword. That means என்னன்னா இதுக்கு மேல நீங்க வந்து further class கிடையாது. அதனால நீங்க base method யூஸ் பண்ணி கால் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? சோ ஏன்னா இதுதான் இருக்கலே டாப் மோஸ்ட் பேஸ் கிளாஸ். இதுக்கு மேல எந்த ஒரு பேஸ் கிளாஸும் கிடையாது. பட் இதே நான் இங்க இருந்து பேஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சோ பேஸ் டாட் டிஸ்ப்ளே அப்படின்னா the control will be transferred to the uppermost class. அதுக்கு இருக்க பேஸ் கிளாஸ் தான் போகும். சோ இந்த தேர்ட்ங்கற கிளாஸ்க்கு பேஸ் கிளாஸ் என்னது ஃபர்ஸ்ட். So that the control will be transferred to the first class. So based on the order execution தான், so that it will execute. நான் எப்பவுமே printf கீழ போட்டுருக்கேன். So that the first one the second class work ஆகும், followed by the third class and followed by the first class. Based on the order execution தான். So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா print பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கால் பண்ணிருக்கேன். Here print பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கால் பண்ணிருக்கேன். So அதனால வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ்ல print ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால ரிவர்ஸ்ல எக்ஸிகியூஷன் கிடையாது. நீங்க எங்க கால் பண்றீங்களோ அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு எக்ஸிகியூஷன் நடக்கும். As usual function call ஓட procedure execution principle தான். ஓகேங்களா? சோ ஓகே. சோ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் தேர்ட் அப்படிங்கறது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன். You know that அப்ப இதை எப்படி அக்சஸ் பண்ணுதுன்னா first of all மெத்தட் dynamic method dispatch அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்றீங்கன்னா always you need to create a object for your base class. uppermost base class தான் நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணனும். Then you have to assign the object with the corresponding so that it will work as usual. For example, I'm going to say that the d equal to, if you want you can create separately, that is on your choice. For example, I'm going to create an object for a third class. நான் third classக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் எல்லாமே நீங்க as usual வர்க் பண்ணிக்கீங்க. அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. only thing on அசைன்மென்ட்ல மட்டும் தான் இருக்கு. அசைன் பண்ணிட்டு நீங்க கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற மெத்தட் உங்களுக்கு கால் பண்ணிடும். ஓகே, சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இப்போ நான் பேஸ் டாட் டிஸ்ப்ளே எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். I don't want to use this a base to execute all that means all function overriding the work பண்ணனும். I don't like that. So that நான் எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். சோ இப்போ அந்த பேஸ் டாட் லாஜிக்கே இல்ல. சோ இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா பேஸ் கிளாஸ் uppermost base classக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. This is the working principle of dynamic method dispatch. Then create the object for the corresponding classes and assign those object to this reference class. இதுக்கு வந்து without reference இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்க்கு நீங்க அசைன் பண்ணியாச்சு. Now the d is pointed to s. நீங்க s not display கொடுத்தீங்க அப்படின்னா s is the object is belongs to second class, so that it will execute the method in second class, so that it executes second class. Then third one வந்து third object create பண்ணிருக்கேன், so that it executes in third class. And so that just a minute, the third dot display hides inheritance member, the current override method. Just a minute, the third could not be found. Yeah, there is a spelling mistake on for third. So third, so now I'm going to compile and check for is there any error or not. So there is no error. So அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது s க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். then assign the s, நான் டிஸ்ப்ளே மெத்தட் கொடுத்திருக்கேன். so display method கொடுத்தீங்கன்னா it call for the second class. so second class work ஆயிருக்கு. then next வந்து பாருங்க, I'm creating the object for the third class. clear? so நான் assign பண்ணிட்டு நான் d dot display கொடுத்திருக்கேன், but it executes the method only in their base class only. Clear? I will tell you the reason. But now I'm going to give an override, and now you can check it what it is. I think now you have some idea about it. Actually, so if you are allowing to override the concept, so if you are given a visual, so then after that, even if you are given a visual, that means that the intermediate class definition will not be considered. So automatically, if you are creating the object for this intermediate class and you try to access the function overriding concept, but here you are using a visual keyword, the definition of this class will be hide out.
then automatically the control will be called, means it will be called to the previous class. For example, see that another one more class is also I'm going to add it now for in order to understand the things. I'm going to add the same thing. I'm going to say it's I'm in 4th class. So here I'm going to say it's a, okay, so here I'm going to say it's a virtual. So I want to access from 4. So I want to show what is my inheritance hierarchy. So the inheritance hierarchy is very, very important to understand this. So here my inheritance hierarchy, the uppermost base class is first. Sorry. Yeah, okay, it's clear. Okay, then followed by the next class is, just a minute. Okay, so first, then followed by 4 is the next base class. Next base class is the third. Then the next class is second. So the next class is second. So this is the hierarchy we have. So that if you are given the keyword, like means that this is the hierarchy. So the hierarchy is very, very important, especially if you are working on inheritance and if you are solving the function inheritance concept, the hierarchy is very, very important. So whenever you are going to use the keyword, create a keyword and then you include பண்ணும்போது, that means overriding use பண்ணும்போது, இப்போ இதான் inheritance hierarchy. இப்போ நான் செகண்ட் கிளாஸ் வச்சு நான் ஓவர் பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல ஓவர்ரைட் அப்படின்னு கீவேர்டு இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் it will work this. பட் இதே வந்து நான் தேர்ட்ல ஓவர்ரைட் இல்லாம நான் விர்ச்சுவல்னு ஏன்னா 2 பாசிபிள் இருக்கு இந்த இடத்துல. விர்ச்சுவல் ஓவர்ரைட் அப்படிங்கிறது 2 பாசிபிள் நம்ம கொண்டு வரலாம். ஏன்னா இது இன்டர்மீடியட் பேஸ் கிளாஸா இருக்கிறதுனால we need to allow them to override. பட் இட் இஸ் a derived அப்படின்னா லாஸ்ட் derived கிளாஸ்க்கு ஓவர்ரைட் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லலாம். இப்போ நான் இந்த இடத்துல விர்ச்சுவல் அப்படின்னு நான் கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அப்ப என்னன்னா விர்ச்சுவல்னு கொடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா ஐ கேன் கேபிள் டு ஓவர் இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் மாத்தி எழுதிக்கலாம்னு அர்த்தம். அதனால தேர்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிற டெஃபினிஷன் ஹைட் ஆயிருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது முக்கியம். there are 2 possibles இருக்கு. இது வந்து பேஸ் கிளாஸ் இருக்கனால ஓவர்ரைடு விர்ச்சுவல் மட்டும் தான் வரதுக்கு பாசிபிள், ஓவர்ரைடு வராது. பட் ஆனா இந்த இடத்துல 2 பாசிபிள்ஸ் இருக்கு. விர்ச்சுவல் அப்படிங்கிறது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு and as well as override அப்படிங்கிற ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. Okay, so now I'm goes to this execution. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I don't want to create any confusion and all, so that in betweenல இருக்கிறத நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஃபைனல் கிளாஸ் derived கிளாஸ்க்கு நான் இது பண்ணிக்கிறேன். ஒரு எக்ஸிகியூஷன் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபைனலா பேஸ் கிளாஸ் கொடுத்திருக்கேன், சாரி derived கிளாஸ் தான் கொடுத்திருக்கேன். சோ இந்த இடத்துல override இருக்கு, so that it will execute. So that the answer is I am in a second class. Okay, so the next thing என்ன அப்படின்னா okay, I am going to create an object for the class third. அதாவது immediate means immediate intermediate class for a final derived classக்கு நான் create பண்றேன். but a third class create பண்ணிருக்கேன். See that what is my third class property? It is a virtual. Now you have to run it. There are 2 possibilities we have, either virtual or override இருக்கலாம். So now it is a third class. Correct? It is a third class. So that automatically it is called with the third class. Okay, so இந்த இடத்துல இப்போ 4th கிளாஸஸ்க்கு நான் override இருக்கட்டும். So here also I'm going to give override. I'm going to run it. So it will execute only for the third class only for a override. Okay, I'm going to create a class for the 4th one. Now I'm going to create an object for the 4th class. That is called class 4. Yes. Again, the function definition is with the override keyword, so that it execute for 4th one. Clear? Okay. So the next one is for the first class only possibly virtual. Here there are 2 possible keywords are possible. I'm going to run this. So 4th class will be what? Even though virtual or 4th class, because we are creating an object for the 4th class.
So see that we are creating the entire memory and we are referencing to this to the base class. Clear? Okay. So here, just what I need to do is I can do some small changes here. Instead of this assigning the entire memory object, just I'm going to allocate a memory for the first class. I'm going to create an object for the second one. Now I'm going to compile. See that the 4 are inherited member. Yeah, so just a minute, I think is there... Okay, so there is a error. So line number 11, the name is that, yeah, sorry. Small correction. It is D. Okay, so now I'm going to call this. So it will execute only in a first class. Why? I think I did a mistake in execution. I can recall once again. I'm in first class because we are just assigning to the second class, but it is an override, but it shows that only in a first class. Okay, so so that from easy to understand that if you are creating an object, means you are allocating entire object க்கு நீங்க memory allocate பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை மட்டும் நீங்க கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா means assign பண்ணி ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா see the differences. First class, so உங்களுக்கு இது first class work ஆகுது. So just a minute, I can work with the virtual. So here I'm going to give override. I'm going to run this. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it executes on second class because so whenever if you are going to define a function overriding or overriding concept நீங்க define பண்றீங்கன்னா the immediate base class derived class must to override it. So அதுக்கப்புறம் நீங்க எவ்வளவு டைம் வேணாலும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஓவர்ரைட் பண்ணிக்கலாம். இன் கேஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க விர்ச்சுவல் அப்படின்னு கொடுத்து பாருங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு. Is executed on fourth class. It means that so whenever you are working on it, இப்போ நீங்க விர்ச்சுவல் கீவேர்ட் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அதோட இமீடியட் பேஸ் கிளாஸஸ் வரையிலும் ஒர்க் ஆகும். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ இது வாட் எவர் மேபி உங்களுக்கு எந்த கிளாஸும் பரவாயில்ல. இப்போ நீங்க ஓவர் ரைடு கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ ஓவர் ரைடு நீங்க கொடுத்துட்டு நீங்க ஒன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ நீங்க நார்மலா என்னது டைனமிக் மெத்தட் டிஸ்பேச் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்க அசைன் பண்றீங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல விஷுவல் கொடுத்துருக்கேன். இட் மீன்ஸ் தட் இட் அலோஸ் டு எக்ஸிக்யூட். அப்ப இந்த மாதிரில ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்க விர்ச்சுவல் கொடுக்கும்போது இமீடியட் பேஸ் கிளாஸ் விர்ச்சுவல் போற வரையிலும் போகும். ஓவர் ரைடுன்னு வந்து அதோட எக்ஸிகியூஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். இப்போ நான் செகண்ட் கிளாஸ்ல இருந்து தேர்ட் கிளாஸ் போறேன். ஏன்னா எனக்கு ஆப்ஜெக்டே வந்து செகண்ட் கிளாஸஸ் தான். ஸோ தட் இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு விர்ச்சுவல் ஓவர் ரைட் அப்படி மீன்ஸ் இங்க இடத்துல விர்ச்சுவல் இருக்கு. ஏன்னா இதோட இமீடியட் பேஸ் கிளாஸ்ல விர்ச்சுவல் இருக்கு. ஸோ தட் கண்ட்ரோல் வில் பி கோஸ் டு த இது ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் ஓவர் ரைட். இப்போ இன் கேஸ் இந்த இடத்துல நான் ஓவர் ரைடு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல ஓவர்ரைடு கொடுக்குறேன். இப்போ நான் ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு எல்லா கிளாஸுமே ஓவர்ரைட்ல இருக்கு. சோ தட் இட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் ஆன் செகண்ட் கிளாஸ். கடைசியா இருக்கிற ஃபைனலா இருக்கிற கிளாஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும். ஐ வில் ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். சோ நீங்க இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஓவர்ரைடு கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேணாலும் நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க. ஓவர்ரைடு கொடுத்து பாருங்க. நீங்க வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண அசைன் பண்ணனா it will invoke only method first class. ஓகேங்களா? சோ அதே போல if I am going to create an object for the fourth class, இப்போ fourth class நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். it will invoke only for the fourth class because we are have a proper virtual and override. It is a 4 not 4th. Sorry, small correction. The class name is 4 not 4th. Just I'm going to create this. So I am in fourth class வந்துருது.
ஓகேங்களா? சோ நான் எந்த கிளாஸ்க்கு நான் கிரியேட் பண்ணனும் அது வொர்க் ஆகுது எப்பனா you have a proper overriding keyword. So base class இருக்கிற immediate base class அதாவது the first foremost base classல இருக்கிறதுல நீங்க வந்துட்டு virtual keyword கொடுத்துட்டு ரிமைனிங் எல்லாத்துலயுமே நீங்க virtual keyword இல்லாம override பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த class method உங்களுக்கு வொர்க் ஆகுது. But if you are using a keyword virtual மறுபடியும் again அந்த derived classesல நீங்க வந்து allow பண்றீங்க. இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க வொர்க் பண்ணி பாருங்க. எப்படி வொர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. it goes for the base class. அதாவது once virtual அப்படிங்கிற கீவேர்ட் வந்து அதோட derived classல இருந்துச்சு அப்படின்னா so this virtual keyword hides the definition of all the derived classes. அதாவது the virtual definition in derived class I mean intermediate derived class hides the definition of your derived classes. நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். நீங்க இந்த இமீடியட் derived கிளாஸ்ல ஃபங்க்ஷன் ஓவர்ரைடிங் இதுல நீங்க virtual அப்படின்னு ஒரு கீவேர்ட் போட்டுட்டீங்கன்னா it hides the definition of all the immediate I mean கீழ இருக்கிற என்டையர் இதோட எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணிடும். இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனே இல்லாத மாதிரி எடுத்துக்கும். clear? see that இதுவும் இல்லாம எடுத்துக்கும் இதுவும் இல்லாத மாதிரி எடுத்துக்கும். எப்பனா இமீடியட் பேஸ் கிளாसेस இல்லாம இன்டர்மீடியட் பேஸ் கிளாसेसல virtual ஒரு கீவேர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா see that இப்போ நீங்க பாருங்க override அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கொடுக்கிறேன். பட் நான் தேர்ட் கிளாஸ்ல வந்து நான் virtualனு கொடுக்கிறேன். இந்த இடத்துல virtualனு கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நாங்க virtual இருக்கு. so that இது வந்து எதோட ஸ்டாப் ஆயிடுனா அந்த override keyword அந்த டெஃபினிஷன் override டெஃபினிஷன் எடுத்துக்கும். clear? so that இது fourthல மாறிடும். I will repeat once again. இப்போ virtualனு keyword வந்து நீங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க போனீங்க அப்படின்னா so normally object create பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா fourth கிளாஸ்க்கு நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். sorry I'm going to create for the second class. ஏன்னா லாஸ்ட் இருக்கிற derived கிளாஸ்க்கு நீங்க கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் கிளாஸ்க்கு எனக்கு virtualங்கிற கீவேர்ட் வந்திருக்கு. so that அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்க virtualனு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து virtual இருக்கு. சோ இதுக்கு previous கிளாஸ்ல இருக்கிற டெஃபினிஷன் எடுத்துக்கும். ஏன்னா இந்த இடத்துல override பண்ணிட்டு so that this is the final definition. override means this is the final definition. virtualனா இத நீங்க re-edit பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மீனிங். சோ இப்போ இந்த இடத்துல virtual பார்த்தாச்சு. இந்த இடத்துல நீங்க override போட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதோட ஸ்டாப் ஆயிடுது. இதான் ஃபைனல் டெஃபினிஷன் அர்த்தம். ஏன்னா நீங்க இதை எடுத்துக்க முடியாது. ஃபோர்த் கிளாஸ் நீங்களால எடுத்துக்க முடியாது. சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ரன் பண்றேன். சோ இப்போ என்னோட கீவேர்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே virtualா இருக்கு. சோ that base class definition அதை அலோவ் பண்ணிடும். I will repeat once again. சோ ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து நீங்க இது பண்ணும்போது virtual இருக்கு. again நீங்க virtualனு கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த ஒரு டைனமிக் மெத்தட் dispatch போய் நீங்க அசைன் பண்ணாலும் ஆல்வேஸ் இது கால் த பேஸ் மெத்தட் தான். அது நீங்க வந்து நீங்க செகண்டுக்கு தேர்டுக்கு கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. create an object for the third. so it will call only for the first class மட்டும் தான் உங்களுக்கு கால் பண்ணும். சோ இப்போ இதுல இருந்து உங்களுக்கு கிளியரா என்ன தெரியுது அப்படின்னா once override வந்துருச்சு அப்படின்னா அதோட ஸ்டாப் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல ஓவர்ரைட் பண்ணது ஆல்ரெடி நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதான். பட் உங்களுக்கு எகைன் புரியறதுக்காக நான் சொல்றேன் ஓவர்ரைட் பண்ணிருக்கேன். சோ தட் எனக்கு கீழ இருந்து பாஸ் பண்ணும்போது எகைன் இங்க இடத்துல இடையில எனக்கு virtual இருக்கு. சோ தட் it is not actual definition. so that again it will be forward so that it will print fourth. sorry I'm going to create an object for the second class. and நான் third மாத்திட்டேன் second class. so I'm going to run this. நான் ரன் பண்றேன். சோ இப்போ நான் ரன் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ again override வந்து ஃபைனலா க்ளோஸ் எனக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஹைரார்க்கில வந்திருக்கிறது தான் ஃபைனல் டெஃபினிஷன். சோ தட் இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபைனல் டெஃபினிஷன் override இதுலயே வந்திருக்கு. சோ தட் it will execute. இந்த இடத்துல virtualனு போட்டுட்டா எனக்கு பேஸ் கிளாஸ் டெஃபினிஷன் தான் அலௌட், மத்தது அலௌட் கிடையாது. ஓகேங்களா? பட் இந்த இடத்துல எல்லாத்துலயுமே நீங்க override போட்டீங்க அப்படின்னா override இருக்குது கடைசியா override என்னவோ அதை தான் எடுத்துக்கும். so that it execute for second class. second is final class so that it is second எடுத்துக்கும். so this is the hierarchy you must to have you must to have to understand. so from this in the inheritance hierarchy la ஈஸியா நீங்க சொல்லிக்கலாம் இதுல override இருந்து இதுல virtual இருந்து override இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து fourth class. so the first case first one la virtual base class la virtual அடுத்ததுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா override. so again அடுத்தது virtual. நான் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணது எல்லாமே நான் செகண்ட் கிளாஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணதா அசம்ப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. இது பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து
fourth class ஓட மெத்தட் கிளாஸ் டெஃபினிஷன் தான் ஃபைனல் டெஃபினிஷன் அலோவ் ஆயிடும். ஓகேங்களா? அடுத்தது பேஸ் கிளாஸ் எப்பவுமே விர்ச்சுவலா தான் இருக்கும். இப்ப இதுவும் விர்ச்சுவல். இப்ப இதை வந்து நீங்க ஓவர் ரைட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஓவர்ரைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா just we can test it once again. So ரெண்டுமே virtual, 4 class virtual. இப்போ எனக்கு இந்த கிளாஸ் virtual-ஆ இருக்கு பட் இது ஓவர்ரைடா இருக்கு. Now I'm going to run this. Because இந்த ஹையரார்க்கில இது ரெண்டு virtual வந்திருக்கு. Because there are two virtual வந்திருக்கு. So ரெண்டு virtual வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஹையரார்க்கில always a preference to the base class. Preference to the base class மட்டும்தான். அதாவது first class definition தான் allowed. கண்டினியூவா ரெண்டு வந்திருக்கு அதனால allowed வர செட் ஆகுங்க. And the third one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா virtual. So here override. இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க virtual கொடுத்தீங்க அப்படின்னா virtual மாறி வரதுனால ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம். yes. So இந்த இடத்துல virtual override மாத்தியாச்சு. So இந்த இடத்துல sorry here virtual and third classல virtual-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா so the answer வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதை எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா base class தான். first class definition எடுத்துக்கோம். fourth one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா virtual. So அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the second class எப்பவுமே ஓவர்ரைடா தான் இருக்கும் அதனால நான் செகண்ட் நேம் போட்டுட்டேன். So virtual இந்த இடத்துல ஓவர்ரைட். So இந்த இடத்துல ஓவர்ரைட் இந்த இடத்துல ஓவர்ரைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா so செகண்ட் கிளாஸ்ல கண்டிப்பா ஓவர்ரைடு தான். So ஆன்சர் வந்து செகண்ட் கிளாஸ் டெஃபினிஷன். So this is the inheritance hierarchy we must we have to understand. ஓகேங்களா? ஓகே இன் கேஸ் நான் இந்த இடத்துல விர்ச்சுவல்னு போறேன் என்ன ஆகுன்னு பாருங்க. செகண்ட் கிளாஸ்க்கு நான் விர்ச்சுவல்னு போறேன் பட் தேர்ட் கிளாஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர்ரைடுனே இருக்கட்டும். இப்போ நான் இந்த இடத்துல விர்ச்சுவல்னு போறேன். again it's a first class ஏன்னா மேல எனக்கு எல்லாமே விர்ச்சுவல் இடையில இருக்கு. So that it will work like this. So that by using a virtual and override keyword, you have means நம்ம clear-ஆ mention பண்ணிக்கலாம். But one small suggestion. So நீங்க இத வந்து work பண்ணும்போது override work பண்ணும்போது once இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல third class வந்துரும். ஓகேங்களா? So this is the way நாம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா work பண்ணலாம். So that நீங்க once base classல மட்டும் virtual இருக்கணும். Then the intermediate classes எல்லாத்தையும் override கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா it will go with a smooth way for the execution. பட் நீங்க virtual keyword மாத்தி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மட்டும் ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகும். ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர்ரைடிங் நீங்க அலோ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you can use the keyword as a new அப்படின்னு ஒரு keyword கொடுங்க. நியூன்னு keyword கொடுத்துட்டீங்கன்னா overriding is not allowed but does not hide in warning தான் வரும். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மட்டும் வந்துரும். so the new keyword is not required. yeah because the override கொடுத்திருக்கோம். so இப்போ இது வந்து நீங்க override பண்ணீங்கன்னா the new keyword கொடுத்துட்டீங்கன்னா it shows the warning. so by using the new keyword மூலமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதை ஹைட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஓகே so from that you can clear idea கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு function overriding எப்படி சால்வ் பண்ணனும் அப்படினு. so see that just I can repeat once again overriding method என்னன்னு தெரியும். அந்த corresponding class object create பண்ணீங்கன்னா only it gives the definition அதுக்கான definition தான் கொடுக்கும். So நார்மலா override virtually keyword கொடுக்கலாம் அப்படின்னா derived class definition தான் final definition-ஆ எடுத்துக்குவோம். ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணனா பேஸ்ங்கற ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு இமிடியேட் பேஸ் கிளாஸ் இருக்கிற மெத்தட கால் ஆகும். பட் இது வந்து derived classல மட்டும் தான் இந்த பேஸ்ங்கற கான்செப்ட்ஸை நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா dynamic virtual and override keyword யூஸ் பண்ணி dynamic method dispatch வந்து எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறது தான். இப்போ வந்து இத நீங்க வந்து ஹைட் பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்க அப்படின்னா adding new keyword வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா overriding வந்து allow ஆகாது. so that it shows a warning message. Thank you.